ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦ ਕੌਰ ਮਾਂਗੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਸਰ ਅਲੀ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत शुक्रिया मैडम। ਨਾਸਰ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਫੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त ना बड़ी अजीब जी सिचुएशन क्रिएट होई पई है जिहदे विच जिहड़ा आम शहरी होवे या कोई तजिया निगार होवे या रिसर्चर होवे वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान ते बहुत ज़्यादा अजीब जी सिचुएशन दे विच है कि यह हो की रहा है। अगर बलोचिस्तान दे विच अगर कोई धमाका होंदा है तो बलोच लिबरेशन आर्मी जिहड़ी हैगी है वो जिम्मेदारी कबूल करदी है। जो अफगान बार्डर दे कोल कोई धमाका होंदा हैगा या हमला होंदा हैगा साडी सिक्योरिटी फोर्सिस ते TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिम्मेदारी कबूल कर लैंदी हैगी है। जो कोई लोकल पाकिस्तान दे विच कोई हमला होंदा हैगा उदों दाइश या साडी लोकल जिहड़ी लिबरेशन बलोच लिबरेशन हो गई, कोई भी इस तरह की जिहड़ी तंजीम हैगी दहशतगर्द तंजीम वो जिम्मेदारी कबूल कर लैंदी है। इस तरह डिफरेंट किस्म दीयां तंजीमां जदों जिहड़ियां दहशतगर्द तंजीमां जिम्मेदारियां कबूल करदियां उदों समझ नहीं आती हैगी कि करना की हैगा। मेरे ख्याल दे नाल हुण तक ते एक एमरजेंसी नाफिज करके ते इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर देनी चाहिए सी, क्योंकि ये एक वाकया नहीं हो रहा हैगा। हुण एक स्पैशल सोच, एक पूरा थिंक टैंक पिछे बैठा होया है जिहड़ा सिर्फ आम शहरी नहीं बल्कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सिस से हमला कर रहा है। अगर असीं लाहौर वाला वाकया कढ़ दईए, लाहौर अनारकली वाला वाकया कढ़ दईए, उस तो इलावा जिन्ने भी धमाके हो रहे हैं या जिन्ने भी टारगेट किलिंग हो रही है, हमले हो रहे हैं, टारगेट किया जा रहा तो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सिस नूं किया जा रहा। FC जिहड़ी हैगी है, FC दे चैक पोस्टां दे उत्ते हुण तक 3 दफ़ा फायरिंग कर चुके गए, 3 दफ़ा धमाके हो गए। एक पंजगोरा दे विच होया हैगा, उस तो बाद जिहड़ा हुण होया हैगा एक कुरम इलाका हैगा, जिला कुरम खैबर पख्तून दे लागे बार्डर हैगा अफगानिस्तान दा। अफगानिस्तान दा इलाका जिहड़ा खौवस्त हैगा उहदे कोल बिल्कुल है। तो उत्थे साडी FC दी चैक पोस्ट सी ते बार्डर की दूसरी तरफ तो फायरिंग हुई है, अफगानिस्तान वाले बार्डर की दूसरी तरफ तो उस हिस्से तो हुई है जिस हिस्से ते बाड़ नहीं लगी हुई, क्योंकि ये बाड़ वाला जिहड़ा इलाका हैगा वो तो काफ़ी सेव हो जाता जिथे बाड़ लगी है पाक अफगान बार्डर ते। क्योंकि जो बाड़ लगान लगे सी उदों बहुत सारा नुकसान होया सी, उदों बहुत सारे पाकिस्तानी फौजी शहीद होए सी बाड़ लगान दे अमल दे विच। उदों ते तालिबान की हुकूमत भी नहीं सी हैगी, उदों तो साडे कोल एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब सी, बड़ा जबरदस्त किस्म का एक बहाना सी कि असी बाड़ ला रहे हैं तो अफगानिस्तान वालों हमला जिहड़ा हो रहा है वो तालिबान कर रहे हैं। हुण जद कि तालिबान जो आए आ, तालिबान ने सीज़ फायर का मुआहदा किया है कि असी किसी भी तरह अपनी सरजमीन दहशतगर्दी वास्ते इस्तेमाल नहीं होने देवांगे। वो दौलत इस्लामिया दाइश हैगी है, वो बलोच लिबरेशन आर्मी हैगी है, वो पाकिस्तान जी तालिबान है TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, कोई भी दहशतगर्द तंजीम हैगी है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। ये सीज़ फायर मुआहदा होया सी, लेकिन हुण अगर इस मुआहदे की पासदारी नहीं रखी गई, ये मुआहदा तोड़िया गया वा तो किन्हां वल्लों तोड़िया गया वा? अगर तो तालिबान अपना मौकफ ये दे रहे हैं, क्योंकि बलाल करीमी जिहड़े स्पोक परसन है ने अफगानिस्तान के तालिबान के हुकूमत के, उन्होंने ये गल कही कि सानू असी पूरी दुनिया नाल ताल्लुकात ठीक रखने हैं। तो ये किस तरह हो सकता कि असी अपने हमसाया ममालिक नाल ताल्लुकात ठीक रखन? यानी कि उन्होंने बयान तो ये शो हो रहा कि सानू इस दहशतगर्द हमले के पिछे साडा कोई हथ नहीं हैगा, असी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होंदे नहीं हैगी। अगर कीता हैगा तो मिलिटेंट्स ने कीता है, दहशतगर्दां ने कीता हैगा। लेकिन सवाल ये पैदा होंदा हैगा कि वो तालिबान जिन्होंने कहा जाता सी कि वो अमेरिका के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन गए, उन्होंने अमेरिका नूं नसन दे मजबूर कर दिता, उन्होंने नैटो फोर्सिस नूं जिहड़ा नौको चने च पवा दिते, उन्होंने ये करता उन्होंने वो करता। तो उन्होंने सरजमीन दे विच बह के कोई उधरों फायरिंग करके तो इत्थे 5 फौजी शहीद कर दे, तो इसदा मतलब है कि वो चूचे या वो बच्चे आ? इस तरह नहीं होंदा।
ਇਹ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਗਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਭੇਜੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਬੈਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੈਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੇ, ਬਾੜ ਵਾਲੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ, ਆਖਰ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 29% ਜਾਂ 30% ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਮਵਾਦ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਡੇ ਬਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫੈਸਟ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਧਰੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟੈਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੈਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ TTP ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੀ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ TTP ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣ? ਇਟਸ ਮੀਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਿਹੱਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਿਹੱਤੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਫਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਅਗਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੁਹਰਾਏ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਅਲ-ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਦੇਅਮਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਕਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਨ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ISI ਜਾਂ ISPR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਜੀ ਨਾਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਉਮਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।